on stage to welcome all of you very specially. ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಶುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಸುಮಾರು ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 125ನೇ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದು 125 ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 125 ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 125 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಈಚ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಗಿಣಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ಮೊದಲ 5 ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ 5 ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು 125ನೇ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಂತಸ್ತು, ಗೌರವ, ಘನತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ. ಪೂಜಾ ಅವರು ಫರ್ದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ. Luxury properties in Bangalore, and we have multiple locations around Bangalore, and what we promote is luxury lifestyle, wellness, retreat with culinary and experiences to offer. So here today we are shooting in Ragini Tree for Chitra Sunday, and here we are Ragini fabulous on the shoot. She is doing fabulous on presenting her property, and her fashion sense and all of it shows so well. Specifically with this property area, which is the Nami Fly, which is a luxury apartment in city center. Who better to have that down in the video? From Bangalore. Today we are shooting for Chitra Sante magazine cover with Ragini Trivedi. We have curated some 3-4 looks. One is a retro look, other one is a summery look, and 2-3 we have glam look. And we are really excited for this photo shoot. Hope you all will like it, and thank you so much. Bye bye. I'm Vicky. My name is Vikram Becker, but everybody in the industry knows me as Vicky, and I've had ample opportunity to work with Ragini. Today we are shooting for Chitra Sunday magazine cover, and till now it's still an amazing day. It's gone really well. Very natural kind of feel in terms of makeup. The clothes are styled by Alicia. It's slightly edgy, very fashion, but in complete sync with Ragini's personality. So it's been amazing to me. Hi, this is
Designer and Stylist. Today we have a very special, we are curating a very special shoot. It is for Chitra Sante magazine, and I wanted to try something different and beautiful, like international, probably Bollywood. Now Bangalore ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ is mostly better than Ragini Lankatara. So we have done a very beautiful shoot in Jade property. It is special agi Chitra Sante ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So hopefully you will like it and you will support it. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್. ನಾನು ಚಿತ್ರ ಸಂತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್. ರಾಗಿಣಿ ಸೆಲ್ವಸ್ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬದಲು ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ different views, which is fantastic, which is looking absolutely gorgeous. I'm super excited for the pictures which are coming out. Hopefully you will look 5-star. Because of the magazine ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಶೂಟಿಂಗ್ ರಾಗಿಣಿ half the job is already done. So it was easy for me. ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥೀಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ಆಲ್ ದಟ್, so it was not too difficult, but nevertheless when it is being done for a cover page, so there was a lot of thought which went behind, a lot of people put effort, and then yeah, so I'm really excited and I'm super happy about how the pictures turned up. Even not that big. So then yeah, so I'm super happy to say that Ragini is a friend of mine, and then association goes a long way, and hopefully ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು encouragement ಇರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Nana, just Nana, and as Kiran has mentioned that whenever you're shooting with Ragini Dwivedi, it's never that difficult. It's always very easy. She's very easy person to shoot with or do any kind of work. I'm shooting with her with other movies and stuff. I'm designing for her her movies and stuff. So it's always very easy, and I'm very thankful for her to give me this kind of opportunity. She's very encouraging. So thank you so much, and we'll be working more together. Yes, that's good. Thank you. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಹೀಗೆ 125th ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಗಿಣಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ. 100% ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ರಾಗಿಣಿ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕೋಆಪರೇಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ಲಿ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Vinod. Now Ragini will talk about the shoot. How because she ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಡೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಸಂತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಸದೇನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಹೌ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ like everything has become on your phones and everything has become really digitalized. But ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪಾಲಿ ಹೇಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಕವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ.
ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕವರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 125th ಎಡಿಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when we discussed it, me and Girish was sitting and discussing it, he's like, we'll plan it on your birthday. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. Thank you so much Girish for making me feel so special that ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಡಿಷನ್, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಂತ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನಂದ್ರೆ ಐ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿಂತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಶೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. our actors are talented, we have all the talent. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ he was so excited. he said, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ he was like, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿರೀಶ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. Secondly, of course, Naina, she has been a very important part of my team. ಈ ಶೂಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವ ತರ ಲುಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Then of course we have Kiran. Kiran is a very dear friend, but Adrunu, one of the leading photographers, videographers in fashion, in every field. I think he's supremely talented. So thank you for being a part of this, Kiran. And our ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಹೇರ್ ಟೀಮ್, ನೀವು ಎಲ್ಲರದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು. our venue partners, Jade Hospitality agli, namma stylist agli Alisha, namma makeup man agli Vikram, leading, all of them are doing our bere namma industry bittu tumba our fields alli leading ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಆನರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಈ ತರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಷಮ ಇದೆ. ಪೂಜಾ BTS, ಶಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್, ನೀವು BTS ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆನ್ಯೂ, a very dear friend, Tarun's venue this is. So ishtu ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ವೆನ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೂ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ, ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಶೂಟ್ ಮೂಲಕ, ಈ ಒಂದು ಕವರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುರುಗಳು ಕವರ್ ಪೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 125ನೇ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಯವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಸುಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಧನ, ಧನದ ಮೂಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿದಾಯಕವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಸಂತೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಗಿಣಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸುದಾಯಕವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಸಹಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ 125 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 1000 ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ಗಳು ಸಹಿತ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಸಿಗಲಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ May 24th ಮೇ ಮಂತ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಗಾಡೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ನೀವೇ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಮೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ರು May 21, May 22, May 24, May 29. all Geminis in one gang. ಓಕೆ, ಸುಧೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ನ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹರಿವು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಳಬರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸಬರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 34 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಾನು ಅವನೆಲ್ಲ ಅವಳು. ಸೊ 2 ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ರಾಗಿಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೆಗಾಡೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ PR ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹರಿವು ಸಿನಿಮಾದ PR ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೊಂಥರ ನಮ್ಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇವರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವರು ಅವರನ್ನೇ ಅವ್ರಿದ್ರು ಅಂತ ಇವರಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು GG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. GG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಆಶಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆದ್ದು, ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಾವು GG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GG ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ GG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇರೋ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಚಲನ ಮೂವೀಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು BM ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿರಾಜ್ ಅವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾಗೂ ಚಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಸೊ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್, ಸಾರಿ
ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೋಸ್ಟರ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಕ್ಷಗುಂಡು ಗುರುಜಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನ ಅಜಯ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಜಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳ ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ದೈವ ಬಿಟ್ಟರು ಗುರು ಬಿಡೋದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಈ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಶೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆಗಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಸಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿಣಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಆ ಲೈನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಮಕಿರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಎವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಕತೆ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. From a team having interest to work together ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ I think Giri his work has always excited me. ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ when a technician wants to take that risk to do ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. And I love taking risks. I think ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಆಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕತೆ ಕೇಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ತುಂಬಾನೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಕೋಟ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕತೆ ಹಂಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಅಂಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮೇ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಡೇ ಮೇಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಬರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಆನ್ 29th May, right? So all Geminis, when Geminis come together, something extraordinary happens. So 100% ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟು encourage ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ. And thank you ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ for always being there. And ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಸಿನಿಮಾನೇ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಫೈನಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯುಸಿ ಅದು
ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 3-4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ, ಈಗ ಈ 2 ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಫೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸರಿ. ಬರ್ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದೆ 3 ತಿಂಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಷದ, ಈ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಬ್ಬ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅದು ವೆರಿ ಇದಿದೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿದೆ, ವುಮೆನ್ ಸೆಂಟ್ರ್. ಸೊ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗಿನ ಸಾಗರಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಬಂದ್ರು, ಅಮರಾವತಿ ತಗೊಬಂದ್ರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್, ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಆದರೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಗಿರೀಶು ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಮನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಡೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸರಿಯಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬಂದು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅವರು ಕವರ್ ಪೇಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಫೋಟೋಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಫೋಟೋಸ್ ನನಗೆ ಬಂತು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿರಾಜ್ ಅಂತೂ 100% ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರನೆ. ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಪೋರ್ಟು ರಾಗಿಣಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಭಾಸ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಗಿರಿರಾಜ್ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, 100% ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಂಗೇನೋ ಇದು ಹಲ್ಲಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಜಡೆ ಹಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಗಿರೀಶನೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ಓಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. 125 ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that speaks a lot, it speaks volumes about his professionalism, his ability to sustain in the industry, lot of things. Really hats off to you sir for that. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್, ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮಾತ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೋಡಿಯಂ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ರೋಡಿಯಂ 125 ರೋಡಿಯಂ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ದಾಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ರೋಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಗುರುಜಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುರುಜಿ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಓಡಾಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಲಾಮಿ. ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಲಾಮಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 6 months ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಲಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸರ್. ಮಾರ್ಲಾಮಿ. ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಇಸ್ ದಿ ಹೀರೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದಿ ವಿಲನ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಗುರುಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವಿಲನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೂವಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯಾ ತರನೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮೂವಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಆ ಮಾರ್ಲಾಮಿ ಮೂವಿದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್. ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ದತ್ತ ಅಂತ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೆಯಾಗೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಿರ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೂವೀಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡೋದು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಊರಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು 15 ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಒಂದು ವೀಕ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. somebody told is conducting ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಸೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಇದು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ನಿಮ್ದೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಓನ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬೇಡಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Please take to Ragini today from Dr. Santosh, Bailasime Raghunath and Pooja Santosh. It's a very cute doll, guys. Thank you so much. Thank you. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡ ಗುರುಜಿ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಿಂದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಆಗಿದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ರಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಗಿರಿರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿನಾಯಕ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬನ್ನಿ. Thank you. Just first I should see it. Yay.